يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. صدق الله ربنا العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب زدني علما، رب يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. আলহামদুলিল্লাহ, আমরা আল্লাহ তাআলার অশেষ মেহেরবানিতে আমার ব্যক্তিগত একটু ত্রুটির কারণে একটু দেরি করে ক্লাসে যুক্ত হতে হয়েছে। এই ত্রুটির জন্য আপনাদের সদয় বিবেচনা কামনা করছি। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে মেহেরবানি করেছেন, একটু দেরি করে হলেও আমরা শুরু করতে পেরেছি আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ ক্লাস। ইয়া রাব্বি লাকাল হামদু কামা ইয়ানবাগি লিজালালি ওয়াজহিকা ওয়া আযীমি সুলতানিক। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা আর খুব বেশি কথা না বলে আমরা আমাদের মূল ক্লাসের দিকে চলে যাচ্ছি ইনশাআল্লাহ। ওয়া মা তাওফীকি ইল্লা বিল্লাহ, আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়া ইলাইহি উনীব। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون. ولما جاءهم ولما أرجكم جاء أشلهم تدركسه ولما جاءهم ولما أرجكم جاء أشلهم تدركسه কিতাব মিন ইনদিল্লাহি, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে, মুসাদ্দিকুন, যেই কিতাবটা সত্যায়নকারী, মুসাদ্দিকুন, যেই কিতাবটা সত্যায়নকারী, লিমা মাআহুম, তাদের সাথে যা আছে তাদের সাথে আগে যে তাওরাত আছে, বিশেষত তাওরাত, আর বিশেষের পরে হলো ইনজিল, জাবুর, অন্যান্য কিতাব, সহিফাগুলো। তো তাদের কাছে যে কিতাব তাওরাত আছে, ওই কিতাবের সত্যায়নকারী কিতাব যখন কোরআনে কারীম আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তাদের কাছে আসলো, ওয়াকানু মিন ক্বাবলু, আর তারা পূর্ব থেকে, ইস্তাফতিহুনা, বিজয় চাচ্ছিল, আলাল্লাযীনা কাফারু, যারা কাফের তাদের উপর। পূর্ব থেকে পূর্ব থেকে মদিনার, এটা কিন্তু মাদানী সূরা, মনে আছে তো আপনাদের? এটা কিন্তু মাদানী সূরা। মদিনার ইহুদি যারা, তারা, আপনারা কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? এই যে একজন লিখছেন কিছু শুনতে পাচ্ছি না, আমার তো মনে হয় আপনারা আমাকে শুনতে পারার কথা। জি আলহামদুলিল্লাহ। এটা কিন্তু মাদানী সূরা।
মদিনায় অবতীর্ণ সূরা। এখন মদিনা অবতীর্ণ সূরা তার মানে মদিনার কথাবার্তা চলবে, এটা একেবারেই স্বাভাবিক একটা কথা। তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম দুনিয়াতে আগমন করার আগে মদিনার যে ইহুদি জাতি, তারা তাওরাতের মধ্যেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের সংবাদ পেয়েছিল। খেতে পারবো না? আগমনের সংবাদ, তুমি পছন্দ আগমনের সংবাদ তারা তাওরাতে পেয়েছিল, এবং তারা এটা কামনা করছিল যে শেষ নবী তিনি আসুক আমাদের কাছে, আমাদের মাঝে আসলে আমরা তার প্রতি ঈমান আনবো, আমরা ঈমান এনে তার নেতৃত্বে আমরা কাফেরদের উপরে বিজয় লাভ করব। এটা তাদের আগে থেকে প্ল্যান করা। কাদের? মদিনার ইহুদিদের। মদিনার ইহুদিদের আগে থেকে প্ল্যান করা, যে তারা যেহেতু তাওরাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের এই আলামত, সাইন, বিভিন্ন সিমটম তারা যেগুলো জানে, সে আলোকে তারা আল্লাহ তাআলার কাছে বারবার কামনা করছে, আল্লাহ আপনি আমাদের কাছে নবীকে তাড়াতাড়ি পাঠান। পাঠালে কি হবে? আমরা নবীর নেতৃত্বে মদিনার মদিনার কাফেরদের উপরে আমরা বিজয় লাভ করব। এখানে সেই কথাটা ইশারা করা হচ্ছে। وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَانُوا আর তারা মিন ক্বাবলু পূর্ব থেকে ইস্তাফতিহুনা মিন ক্বাবলু পূর্ব থেকে ইস্তাফতিহুনা তারা বিজয় চাইতো আলাল্লাযীনা কাফারু কাফেরদের উপর তারা বিজয় চাইতো। ফালাম্মা জাআহুম অতঃপর যখন তাদের কাছে কিতাব আসলো, নবী আসলো, মা আরাফু তখন তারা মা আরাফু তখন তারা মা আরাফু তখন তারা এটাকে চিনতে পেল, নবীকে চিনতে পেল, কিতাবকেও তারা চিনতে পেল। কাফারু বিহি নবীকে চিনতে পেয়ে, কিতাবকে চিনতে পেয়ে তারা এটার প্রতি কুফরি করলো। ফালানাতুল্লাহি আলাল কাফিরিন কাফেরদের উপর লানত। এখানে কাফেরদের উপর লানত মানে ইহুদিদের উপর লানত। ইহুদিরাই কাফের, কেননা তারা ওই নবীর উপরে কুফরি করছে, তারা কোরআনের উপরে কি করছে? কুফরি করছে। এই জন্য আল্লাহ তাআলা বলছে যারা কুফরি করছে তাদের উপরে লানত। ফালানাতুল্লাহি আলাল কাফিরিন বি'সা মাশতারাউ বিহি আনফুসাহুম। বি'সা মা কতই না মন্দ, যে ইশতারাউ বিহি আনফুসাহুম এই কিতাব দ্বারা তারা নিজেরা নিজেদেরকে বিক্রয় করে দিয়েছে। আইয়াকফুরু এইভাবে যে তারা কুফরি করবে, আইয়াকফুরু যে তারা কুফরি করছে, বিমা আনজালাল্লাহ আল্লাহ তাআলা যা নাজিল করেছেন তাতে, বিমা আনজালাল্লাহু বাগিয়া জিদের বশবর্তী হয়ে। জিদটা তাদের কি? তাদের গোত্রে কেন নবী আগমন করে নাই, এটা হলো তাদের জিদ। আল্লাহ তাআলা এখানে এই কথাটা বলছে যে তারা জিদের বশবর্তী হয়ে নবীর উপরে এবং নবীর প্রতি এবং নবীর উপরে যে নাজিল কিতাব, ওই কিতাবের প্রতি তারা কি করেছে? কুফরি করেছে। আইয়াকফুরু বিমা আনজালাল্লাহু বাগিয়ান আইয়ুনাজ্জিলাল্লাহু যে আল্লাহ তাআলা নাজিল করেছেন, আইয়ুনাজ্জিলাল্লাহু মিন ফাদলিহি তার অনুগ্রহে, আলা মান ইয়াশাউ যাকে চান তাকে, মিন ইবাদিহি তার বান্দাদের মধ্য থেকে। তারা গজব অর্জন করলো আলা গাজাব গজবের উপর। এখানে দুইটা গজব কেন আসছে? একটা হলো তারা তাওরাত মানে নাই। তাওরাত মানলে তো তারা নবীকে মানতো, কারণ তাওরাতেই তো নবীর আলামত গুলো বর্ণিত আছে, তাই না? তার মানে তারা তাওরাত মানে নাই, এটা হলো বাবা ও বেগাদবিন। আলা গাদাবিন মানে তারা নবীকেও, শেষ নবীকেও তারা মানে নাই। এই জন্য আল্লাহ তাআলা এখানে বলছেন তারা তাওরাত না মানার কারণে শেষ নবী প্লাস শেষ নবীর সাথে নাজিলকৃত কোরআন এই দুটো না মানার কারণে তারা হলো বাবা ও বেগাদবিন আলা গাদাবিন, তারা গজবের উপরে গজব পেল। ওয়ালিল কাফিরিনা আযাবুম মুহিন ওয়ালিল কাফিরিনা আর কাফেরদের জন্য রয়েছে আযাব শাস্তি, পানিশমেন্ট। কাফেরদের জন্য রয়েছে শাস্তি, পানিশমেন্ট। কেমন শাস্তি?
মুহিন, নিকৃষ্ট, হীন শাস্তি কাফেরদের উপরে রয়েছে। ওয়ালিল কাফিরিনা আযাবুম মুহিন। ওয়াইদা কিলা লাহুম, ওয়াইদা আর যখন কিলা বলা হয় লাহুম তাদেরকে, ওয়াইদা আর যখন কিলা বলা হয় লাহুম তাদেরকে, আমিনু তোমরা ঈমান আনয়ন করো, বিমা আনজালাল্লাহ আল্লাহ তাআলা যা নাযিল করেছেন তাতে, ক্বালু তারা বলে, নুমিনু আমরা বিশ্বাস করব, ঈমান আনবো, বিমা উনজিলা আলাইনা আমাদের উপরে যা নাযিল করা হয়েছে তাতে, আমাদের উপরে যা নাজিল করা হয়েছে তাতে আমরা ঈমান আনবো। ওয়ায়াকফুরুনা আর তারা কুফরিকে অস্বীকার করে, বিমা ওয়ারাআহ তাদের উপরে যা নাজিল হয় নাই সেটাকে। তাদের উপরে নাজিল হয়েছে কোনটা? তাওরাত। তারা বলে তারা তাওরাতের উপরে ঈমান আনবো, তাওরাত ছাড়া অন্য কিছুর উপরে ঈমান আনবো না। এবার আপনারা বলেন, তাওরাতের উপরে ঈমান আনাই তো নবীকে মানা, কারণ তাওরাতের মধ্যেই তো নবীর কথা বলা আছে, তাই না? তাওরাতের উপরে ঈমান আনাই তো হলো কোরআন মানা, কেননা তাওরাতে কোরআন আসবে এই মর্মে ঘোষণা দেওয়া আছে। তার মানে তারা বলছে আমরা তাওরাত মানি। আসলে কি তাওরাত মানে? তারা তাওরাতও মানে না, তারা কোরআনও মানে না, নবীকেও মানে না। এই জন্য আল্লাহ তাআলা এখানে বলছেন ফাবা ও বেগাদবিন আলা গাদব। আশা করি বুঝতে পেরেছেন। ওয়াহুয়াল হক, অথচ এটা ছিল সত্য। তাওরাত সত্য, নবী সত্য, কোরআন সত্য। এই কোরআন ওয়াহুয়াল হক, এটা হলো সত্য, মুসাদ্দিকান সত্যায়নকারী, লিমা মাআহুম তাদের সাথে যা আছে। কুল হে নবী আপনি বলে দেন, কালিমা তাকতুলুনা কেন তোমরা হত্যা করছো? তাহলে যদি তোমরা তাওরাত মেনেই থাকো তাহলে বলো বলো বলো, কেন তোমরা হত্যা করলে? আম্বিয়া আল্লাহি মিন ক্বাবলু ইতিপূর্বে নবীদেরকে ধরে ধরে কেন তোমরা জবাই করলে? কেন তোমরা হত্যা করলে? ইন কুনতুম মুমিনিন যদি তোমরা ঈমানদার হও। ওয়ালাকাদ জাআকুম মূসা বিল বায়িনাত, ওয়ালাকাদ নিশ্চয়ই জাআকুম তোমাদের কাছে এসেছে মূসা, মুসা আলাইহিস সালাম, বিল বায়িনাত সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে। তোমাদের কাছে অবশ্যই মূসা সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এসেছে। তুম্মা অতঃপর ইত্তাখাযতুমুল ইজলা তোমরা ইজলাকে গ্রহণ করলে। ইজলা মানে কি? গরুর বাছুর, গরুর ছানা, গরুর বাছুরকে তোমরা গ্রহণ করলে, মিন বাদিহি তারপরে মানে তার অনুপস্থিতিতে। ওয়া আনতুম যালিমুন এমত অবস্থায় তোমরা ছিলে জালেম। وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور وإذ আর স্মরণ করো ওই সময়ের কথা, আখাযনা যখন আমরা গ্রহণ করলাম, মিথাকাকুম তোমাদের অঙ্গীকার, ওয়ারাফা'না আর আমরা তুলে ধরলাম, ফাওকাকুম তোমাদের উপর, আত-তুরা তুর পর্বতকে। খুদু খুদু আর বলেছিলাম তোমরা ধরো, মা আতাইনাকুম যা আমি তোমাদেরকে দিয়েছি তা তোমরা ধরো। খুদু মা আতাইনাকুম বিকুওয়া কুওয়াতের সাথে, ওয়াসমাউ আর তোমরা দৃঢ় কুওয়াতের সাথে শক্তির সাথে তোমরা ধরো, ওয়াসমাউ আর তোমরা কি করো শোনো। ওয়ালিল কা ওয়াসমাউ ক্বালু সামি'না ওয়া আসার করলাম, ক্বালু সামি'না ওয়া আসাইনা তারা বলল আমরা শুনলাম আর আমরা অমান্য করলাম। ওয়া উশরিবু আর তাদেরকে পান করানো হলো, ফি কুলুবিহিম তাদের অন্তরের মধ্যে, আল ইজলা ওই গোবৎসের ভালোবাসা, তাদের অন্তরে গোবৎসর গরু পূজার ভালোবাসার শরবত তাদেরকে পান করিয়ে দেওয়া হলো। ওয়াশরিবু ফি কুলুবিহিমুল আজলা বিকুফরিহিম তাদের কুফরির কারণে। বলে হে নবী আপনি বলে দেন, বিসামা ইয়ামুরুকুম বিহি ঈমানুকুম এ কেমন তোমাদের ঈমান, যে ঈমান তোমাদেরকে আদেশ করছে। বল হে নবী আপনি বলে দেন, বিসামা এটা কেমন ঈমান, এই কতই না মন্দ, ইয়ামুরুকুম বিহি ঈমানুকুম তোমাদের ঈমান তোমাদেরকে যে আদেশ করছে, ইন কুনতুম মুমিনিন যদি তোমরা সত্যবাদী হও। قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله قل হে নবী আপনি বলে দেন, ইন কানাত লাকুমুদ দারুল আখিরা হে ইহুদিরা, নবী আপনি বলে দেন হে ইহুদিরা, قل إن كانت لكم الدار الآخرة قل হে নবী আপনি বলে দেন, ইন কানাত লাকুমুদ দারুল আখিরা যদি হয় তোমাদের জন্য আখিরাতের জীবন, ইনদাল্লাহি আল্লাহ তাআলার কাছে, খালিসাতান একনিষ্ঠভাবে, মিন দুনিন নাস আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য মানুষ ছাড়া, অর্থাৎ অন্য মানুষের জন্য আখিরাত নয়, তোমাদের জন্যই যদি একনিষ্ঠভাবে আখিরাত হয়ে থাকে। ফাতামান্নাবুল মাউত তাহলে তোমরা মৃত্যু কামনা করো, ইন কুনতুম মুমিনিন যদি তোমরা ইন কুনতুম সাদিকিন যদি তোমরা সত্যবাদী হও।
ওয়ালা ইয়াতামান্নাউহু আবাদা, তারা কখনো মৃত্যু কামনা করবে না। দেখবেন যারা অমুসলিম, যারা বেঈমান কিংবা ঈমান নামকে অস্তে যাদের আছে, তারা মৃত্যুবরণ করতে ভয় পায়, তাই না? কারণ তারা তো মনে করে দুনিয়াতে যতদিন বাঁচা যায় এটাই লাভ। কিন্তু যারা প্রকৃত অর্থে ইমানদার, ইমানের উপরে যারা অটল অবিচল, ইমানের দাবিতে যারা সত্যবাদী সাদিকুন, এরা কিন্তু বাঁচার চেয়ে মৃত্যুটাকে বেশি ভালোবাসে, তাই না? জীবিত থাকার চেয়ে মৃত্যুটাকে বেশি ভালোবাসে। তো আল্লাহ তাআলা বলছেন এই ইহুদি যারা, ওয়ালা ইয়াতামান্নাহু আবাদা, তারা কখনোই এই মৃত্যুকে কামনা করবে না। ولن يتمنوه أبدا ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم ولن يتمنوه أبدا। আর তারা কখনো মৃত্যু কামনা করবে না, বিমা কদ্দামাত আইদিহিম, তাদের হাত যা কামাই করেছে সে কারণে। আল্লাহু আলিমুম বিজ্জালিমিন, আল্লাহ তাআলা তিনি মহাজ্ঞানী জালেমদের ব্যাপারে। ওয়ালা তাজিদান্নাহুম ওয়ালা তাজিদান্নাহুম, হে নবী আপনি তাদেরকে পাবেন, আহরাসান নাস, মানুষের মধ্যে অধিক লোভী, আলা হায়াতিন, জীবনের প্রতি। নবী আপনি এই ইহুদিদেরকে অবশ্যই পাবেন, তারা জীবনের প্রতি অনেক বেশি লোভী, মরতে চায় না, বাঁচতে চায়। ওয়ামিনাল্লাযীনা কাফারু, এমন ওয়ামিনাল্লাযীনা আশরাকু, এমনকি মুশরিকদের থেকেও তারা জীবনের প্রতি অধিক লোভী। ইয়াওয়াদ্দু আহাদুহুম, তাদের কেউ কেউ কামনা করে, লাউ ইউআম্মারু, যদি হায়াত দেওয়া হতো, আলফা সানা, 1000 বছর। ওয়ামা হুয়া বিমুজাহজিহি মিনাল আযাব ওয়ামা হুয়া বিমুজাহজিহি মিনাল আযাবি আন ইউআম্মার, যদি তাদেরকে দীর্ঘ হায়াত দেওয়া হয়, তবুও ওই দীর্ঘ হায়াত তাদেরকে আযাব থেকে রক্ষা করতে পারবে না। আল্লাহু বাসীরুম বিমা ইয়ামালুন, আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন বাসীর, সর্বদ্রষ্টা, বিমা ইয়ামালুন, তারা যা করে সে ব্যাপারে। কুল মান কানা আদুওয়ান লিজিবরিল, কুল, হে নবী আপনি বলে দেন, মান কানা আদুওয়ান, যে ব্যক্তি শত্রু হবে, লিজিবরিল, জিবরাইলের, যে ব্যক্তি জিবরাইলের শত্রু হবে, ফাইন্নাহু নাযালাহু আলা কলবিকা, নিশ্চয়ই জিবরাইল তার অন্তঃকরণে নাজিল করেন, বিইজনিল্লাহ, আল্লাহর অনুমতি ক্রমে, মুসাদ্দিকান, সত্যায়নকারী রূপে, লিমা বাইনা ইয়াদাইহি, তাদের কাছে যা আছে তার, ওই যে তাওরাতের সত্যায়নকারী, বাহুদা, এবং এটা হলো হেদায়েতকারী, ওয়া বুশরা, এই কোরআন এটা হলো বুশরা, সুসংবাদদাতা, লিল মুমিনিন, যারা মুমিন তাদের জন্য। মান কানা আদুওয়াল লিল্লাহ, যে ব্যক্তি জিবরাইলের সাথে শত্রুতা করে, ওয়া মালাইকাতিহি, তার ফেরেশতাদের সাথে শত্রুতা করে, ওয়া রুসুলিহি, তার রাসূলদের সাথে শত্রুতা করে, ওয়া জিবরিলা, এবং জিবরাইলের সাথে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার সাথে শত্রুতা করে, তার ফেরেশতাদের সাথে শত্রুতা করে, তার রাসূলদের সাথে শত্রুতা করে, ও জিবরিল, জিবরাইলের সাথে শত্রুতা করে, ও মিকাল, মিকাইলের সাথে শত্রুতা করে, তার জেনে রাখা উচিত, ফা ইন্নাল্লাহ, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা, আদুউন, তিনি হলেন শত্রু, লিল কাফিরিন, যারা কাফের তাদের। ওয়ালাকাদ আনজালনা ইলাইকা আয়াতিন বাইয়িনাত, ওয়ালাকাদ আনজালনা ইলাইকা, নবী হে নিশ্চয়ই অবশ্যই আপনার উপরে নাজিল করেছি আমি আল্লাহ, আয়াতিন বাইয়িনাত, সুস্পষ্ট নিদর্শন অবশ্যই আমি আল্লাহ আপনার উপরে নাজিল করেছি। ওয়ামা ইয়াকফুরু বিহা ইল্লাল ফাসিকুন, ওয়ামা ইয়াকফুরু বিহা, আমি যে সুস্পষ্ট নিদর্শন আয়াত নাজিল করেছি এগুলোকে কেউ অস্বীকার করে না, ইল্লাল ফাসিকুন, ফাসিক যারা তারা ছাড়া। আওয়াকুল্লামা আহাদু, যখনই তারা আহাদু, প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হয়, আহদান, কোন প্রতিশ্রুতিতে, নাবাদাহু, তখন এটাকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। ফারিকুম মিনহুম, তাদের মধ্য থেকে একটি দল ওই যে প্রতিশ্রুতিতে তারা আবদ্ধ হয়েছে, ওই প্রতিশ্রুতিটাকে তারা কি করে দেয়, ছুঁড়ে ফেলে দেয়। বাল আকসারুহুম লা ইউমিনুন, তাদের অধিকাংশই ঈমানদার নয়।
আর যখন তাদের কাছে আসে রাসূলুন, কোন রাসূল, মিন ইনদিল্লাহ, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে, মুসাদ্দিকুন, যে রাসূল সত্যায়নকারী, লিমা মাআহুম, তাদের সাথে যেই কিতাব আছে ওই কিতাবের, নাবাদা ছুঁড়ে ফেলে দে ফারিকুন, একটি দল, মিনাল্লাযিনা, তাদের মধ্য থেকে, উতুল কিতাব, যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে, তার মানে যাদেরকে তাওরাত দেওয়া হয়েছে। কিতাব আল্লাহ, তারা কি নিক্ষেপ করে দেয়, ছুঁড়ে ফেলে? আল্লাহ তাআলার কিতাব, ওয়ারা যুহুরিহিম, তাদের পিঠের পিছনে, কান্নাহুম লা ইয়ালামুন, তারা এমন একটা হাবভাব দেখায় যেন তারা কিছুই জানে না। জি আলহামদুলিল্লাহ, আমরা গত ক্লাস রিভিউ শেষ করলাম। এবার আজকে আমাদের রেগুলার ক্লাস বা নিয়মিত ক্লাস। জি আলহামদুলিল্লাহ, আশা করি আপনাদের সবার কাছে কোরআনে কারিম আছে। আলহামদুলিল্লাহ, জি সবার কাছে কোরআনে কারিম আছে। আপনারা আজকে 300 জন আমাদের এখানে যুক্ত হয়েছেন। আমরা আসলে এবার যাদের থেকে জুম নিয়েছি তারা আমাদের সাথে সুন্দর ব্যবহার করে নাই। এবার যাদের থেকে আমরা জুম নিয়েছি তারা আমাদের সাথে সুন্দর ব্যবহার করতে পারেনি। তো এদের সাথে আজকে আমরা শেষ করে দিব ইনশাল্লাহ। আগামী ক্লাসে আমরা আশা করি ভালো জায়গা থেকে জুম নিতে পারবো ইনশাআল্লাহ। দোয়া করবেন যেন জুমের আমাদের এই সমস্যাটা কেটে যায়। আমাদের এটা 1000 অ্যালাউ করার কথা ছিল, এখন 1000 তো হয়নি, 500 হয়নি। 500 অ্যালাউ করছে না, 300 অ্যালাউ করে তারা অফ হয়ে গেছে। এবং আমাদের এটা কথা ছিল 30 ঘন্টা এক নাগারে চলবে। এখন এই যে 40 মিনিট পরে কেটে যাবে, এই যে আমাকে ওয়ার্নিং দিয়েছে, আর 10 মিনিট পরে আমাদের প্রোগ্রাম কেটে যাবে, তখন আমরা আবার যুক্ত হতে হবে। যাই হোক, আমরা শুরু থেকে আসলে ওভারঅল ওভারঅল আমাদের প্রতিদিনই কোনো না কোনো ত্রুটি আপনারা আপনাদের নিকট পরিলক্ষিত হয়েছে, এটা আমি ফিল করি। আমি যদি আপনাদের জায়গায় থাকতাম তাহলে আমি অনেক বেশি ক্ষোভ প্রকাশ করতাম। তো আমি আপনাদের কাছে শেষবারের মতো আজকেও আমরা আমাদের এই ওজর, আপত্তি, ব্যর্থতা উপস্থাপন করছি। আশা করছি ইনশাল্লাহ আগামী ক্লাস থেকে আপনারা প্রাণ খুলে জুমের এই সমস্যাটা শেষ হওয়ার পরে প্রাণ খুলে ইনশাল্লাহ ক্লাস করতে পারবেন ইনশাল্লাহ। আল্লাহ তাআলা সহজ করে দিক। আসলে এটা আমাদের এই তাকদীর বলা যায়। ইনশাল্লাহ আমরা একটা জুম আশা করি 1000-এর একটা নিয়ে নিব। এখন তো জুমের দাম অনেক বেড়ে গেছে, আসলে আমরা আগে যেভাবে পেতাম এখন অনেক দাম বেড়ে গেছে। 1000 জুম, 1000 পার্টিসিপেন্ট, এই 1000 পার্টিসিপেন্ট 1 বছরের জন্য প্রায় 1,20,000 টাকা লাগে। প্রায় 1,20,000 টাকা। ডলারের দাম বেড়ে যাওয়ার কারণে এই সমস্যাটা হয়েছে। আগে অর্ধেক ছিল, অর্ধেকও ছিল না, আরো কম ছিল। যাক আলহামদুলিল্লাহ, ইনশাল্লাহ আগামী ক্লাস থেকে ইনশাল্লাহ আশা করি সমস্যা হবে না। না ইনশাল্লাহ আগামী ক্লাসে হবে না ইনশাল্লাহ। জুম এরকম হয় না ইনশাল্লাহ, আগামী ক্লাসে আশা করি হবে না ইনশাল্লাহ। ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ আপনারা একটু ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। আমরা আসলে শুরু থেকে জুমের সমস্যাটা ফিল করছি, এই কোর্স শুরু করার শুরু থেকেই। আল্লাহ ভরসা ইনশাল্লাহ। জি আলহামদুলিল্লাহ, 10 মিনিট, তো 10 মিনিটের মধ্যে 8 মিনিট হয়তো আছে, আর 8 মিনিট পরে জুমটা কেটে যাবে। কেটে গেলে আমরা আবার নতুন করে যুক্ত হবো ইনশাল্লাহ। আমরা ইনশাল্লাহ দেখি 1000 পার্টিসিপেন্ট নিয়ে নিবো একসাথেই। টাকা একটু বেশি হলেও ইনশাল্লাহ 1,20,000-25,000 টাকা যাবে। না ইনশাল্লাহ মাসিক বেতন বাড়ানোর কথা চিন্তা একজনে বলেছেন, দেখা যাক ইনশাল্লাহ, এটা তো আমাদের কর্তৃপক্ষ আছে। জি আলহামদুলিল্লাহ, ইনশাল্লাহ যেভাবে আছেন সেভাবে চলুক ইনশাল্লাহ। আল্লাহ ভরসা, আল্লাহ তাআলা বরকত দিবে ইনশাল্লাহ। আল্লাহ তাআলা বরকত দিলে দুনিয়ার কোনো সমস্যাই নয়। আল্লাহ তাআলার বরকত সবচেয়ে বড়। জি আলহামদুলিল্লাহ। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان واتبعوا আর অনুসরণ করলো তারা মা তাতলু শায়াতিন। আমরা এখন সুলাইমান আলাইহিস সালামের সময়ে চলে গেছি। এতক্ষণ প্রায় আয়াতে আমরা ছিলাম মুসা আলাইহিস সালামের জাতি বনি ইসরাইলের কাছে। এখন আমরা আরো পিছনে আছি, আরো বেশ পিছনে। সুলাইমান আলাইহিস সালামের কাছে আমরা এখন আছি। সুলাইমান আলাইহিস সালামের
সময়ের মধ্যে আমরা এখন আছি। ওয়াত্তাবাউ, ওয়াত্তাবাউ শুধু ওয়াত্তাবাউ, আর তারা অনুসরণ করলো মা তাতলু শায়াতিন, শয়তান যা তেলাওয়াত করে তারা তার অনুসরণ করলো, আলা মুলকি সুলাইমান, সুলাইমানের রাজত্বকালে। ওয়াত্তাবাউ, আর তারা অনুসরণ করলো মা তাতলু শায়াতিন, শয়তান যা আবৃত্তি করত, আলা মুলকি সুলাইমান, সুলাইমানের রাজত্বকালে। সুলাইমানের রাজত্বকালে শয়তান যা আবৃত করত তারা তার অনুসরণ করত। তার মানে সেহের, জাদু, সেহের, জাদু। এই জাদু সুলাইমান আলাইহিস সালামের যুগে ছিল তা নয়, এটা তারও আগে থেকে, এটা বহু আগে থেকে জাদুর ব্যাপার স্যাপার আছে। বড় দুঃখজনক ঘটনা, আপনারা দেখে থাকবেন সোশ্যাল মিডিয়ায়, যে গাজীপুরের একজন খতিব, এই যে ইসকন কর্তৃক তিনি যে এই কিডন্যাপ হয়েছিলেন, তাকে উত্তরবঙ্গ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। আপনারা হয়তো অনেকে দেখেছেন, খুবই দুঃখজনক। ওনাকে দেখতে শুনতে বেশ একজন আল্লাহওয়ালা, একজন আবেদ সালেহ মানুষের মতোই মনে হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ। তো উনি তো ওনাকে উদ্ধার করা হয়েছে, পরে আনার পরে প্রশাসনের কিভাবে যে কি হয়ে গেল, এখন উনি থানায় কয়েকদিন ওনাকে রাখা হয়েছে। বলা হচ্ছে ওনাকে ব্ল্যাক ম্যাজিক বা কালো জাদু ওনাকে করা হয়েছে। আপনারা নিশ্চয়ই হয়তো সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখেছেন। খুবই দুঃখ পেয়েছি, ওনার মতো একজন বয়োবৃদ্ধ আলেম এভাবে ওনার উপরে এভাবে কালো জাদু করার মাধ্যমে উনি এখন আর নিজেকে নিজে কন্ট্রোল করতে পারছেন না। আমরা দোয়া করি আজকের এই কোরআনের ময়দানে, আমরা আমাদের সেই সম্মানিত খতিব সাহেবের জন্য প্রাণ খুলে দোয়া করি, আল্লাহ তাআলা তার গায়েবী মদদে ওনাকে সুস্থতার নিয়ামত দান করুক। আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন। واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان, واتبعوا আর অনুসরণ করলো মা তাতলু শায়াতিন, শয়তান যা তেলাওয়াত করেছে, আলা মুলকি সুলাইমান, সুলাইমানের রাজত্বকালে। ওয়ামা কাফারা সুলাইমান, আর সুলাইমান কুফরি করেননি, ওয়ালাকিন্না শায়াতিনা, কিন্তু শয়তান কাফারু, তারাই কুফরি করেছে, তারাই কুফরি করেছে। ইউআল্লিমুনা আন্নাসা, তারা মানুষকে শিক্ষা দেয় আস-সিহর, জাদু। এই যে সেহের, সেহের, সেহের অর্থ কি? জাদু। তাহলে ওই যে রমাদান মাসে মসজিদে আমাদেরকে ভোর রাতে ডাকে না, সেহেরি খাওয়ার সময় হয়েছে, সেহেরি অর্থ কি? জাদু। তার মানে কি জাদু খাওয়ার সময় হয়েছে? নাউজুবিল্লাহ। এটা আমাদের দেশে একটা ভুল উচ্চারণ, শব্দটার ভুল উচ্চারণ করা হচ্ছে। সেহেরি খাওয়ার সময় হয়েছে এটা না, হবে কি সাহারি, দন্তাস্বকে সা, হ, র, রস্বীকার বা র দীর্ঘিকার যাই বলেন, সাহরি, সেহরি না। সেহের যদি বলেন তাহলে হবে জাদু। বুঝতে পেরেছেন? এই যে সেহের, সেহেরি খাওয়ার সময় হয়েছে বললে কি হবে? জাদু খাওয়ার সময় হয়েছে। তাহলে শব্দটার উচ্চারণ কি হবে? সাহরি, সাহর, হ্যাঁ, এই যে সাহরি, সেহরি না। আপনারা খেয়াল রাখবেন, যারা ভুল বলে তাদেরকে একটু কারেকশন করে দিবেন। ইউআল্লিমুন আন্নাসা, তারা মানুষকে শিক্ষা দেয়, আন্নাসা মানুষকে, আস-সাহার, আস-সিহর, তারা মানুষকে সেহের শিক্ষা দেয়। ওয়ামা উনজিলা আলাল মালাকাইন, আর যা নাজিল করা হয়েছিল ফেরেশতাদ্বয়ের উপর, বিবাবিল হারুত ওয়া মারুত, বাবেল শহরে হারুত এবং মারুত ফেরেশতাদ্বয়ের উপর। হারুত এবং মারুত ইরাকের বাবেল শহরে হারুত এবং মারুত ফেরেশতার উপরে যা কিছু নাজিল করা হয়েছে। ওমা উনজিলা আলাল মালাকাইনি বিবাবিল হারুত ওয়া মারুত, তার মানে হারুত মারুত ফেরেশতার উপরে যা নাজিল হয়েছে এটাও তারা শিক্ষা দিত শয়তান মানুষকে। আবার সাথে তারা মানুষকে জাদুও শিক্ষা দিত। তারা মানুষকে কি শিক্ষা দিত? জাদুও শিক্ষা দিত। ওয়ামা ইউআল্লিমানি মিন আহাদিন হাত্তা ইয়াকুলা ইন্নামা নাহনু ফিতনাতুন ফালা তাকফুর। ওয়ামা ইউআল্লিমানি, আর তারা শেখাতো না, মিন আহাদিন কাউকে, ওয়ামা ইউআল্লিমানি মিন আহাদিন হাত্তা ইয়াকুলা, যতক্ষণ না তারা উভয় বলতো, ইন্নামা নাহনু ফিতনাতুন,
যে নিশ্চয়ই আমরা হলাম পরীক্ষা স্বরূপ। ফালা তাকফুর, অতএব হে মানুষ তুমি কুফরি করো না। ফায়াতাআল্লামুনা, তারা শিখত, লোকেরা শিখত, মিনহুমা, ওই উভয় ফেরেশতা থেকে, হারুত মারুত থেকে, মা ইউফাররিকুনা বিহি, এমন কিছু যা দ্বারা বিচ্ছেদ ঘটানো যেত, বাইনাল মারই ওয়া যাওজিহি, স্ত্রী এবং স্বামীর মাঝে, ওমা হুম বিদরিনা বিহি, এবং তারা না ক্ষতি করতে পারত, ওমা হুম বিদরিনা বিহি, তারা না ক্ষতি করতে পারত, বিহি এর দ্বারা, মিন আহাদিন কারর, ইল্লা বিইذনিল্লাহ, আল্লাহর অনুমতি ছাড়া। ওয়ায়াতাআল্লামুনা, আর তারা শিখত, মা ইয়াদুররুহুম, যা কেবল তাদের ক্ষতি করত, ওয়ালা ইয়ানফাউহুম, না তাদের কোনো উপকার করতে পারত। ওয়ালাকাদ আলিমু, আর তারা নিশ্চিতভাবে জানতো, লামান ইশতারাহু, অবশ্যই যে তা ক্রয় করে, জাদুর আশ্রয় নেয় যারা, মা লাহু, যারা জাদুর আশ্রয় নেয় তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলছে, মা লাহু ফিল আখিরাহ। ওয়ালাকাদ আলিমু লামান ইশতারাহু, আর যারা জাদুর আশ্রয় নেয়, মা লাহু ফিল আখিরাহ, নেই কোনো অংশ আখিরাতে তাদের, মা লাহু ফিল আখিরাতি মিন খালাকিন, আখিরাতে তাদের জন্য কোনো অংশ নাই। ওয়ালা বি'সা মা শারাউ বিহি আনফুসাহুম, ওয়ালা বি'সা, আর কতই না মন্দ, মা শারাউ বিহি আনফুসাহুম, এই জাদুর বিনিময়ে তারা নিজেদের আত্মাকে যে বিক্রি করে অর্জন করেছে, এটা কতই না মন্দ। লাউ কানু ইয়ালামুন, যদি তারা এটাকে উপলব্ধি করত, জানতে পারত। ওয়ালাউ আন্নাহুম আমানু ওয়াত্তাকাউ লামাসুবাতুম মিন ইনদিল্লাহি খায়র, ওয়ালাউ আন্নাহুম, নিশ্চয় তারা যদি, আমানু, ঈমান আনতো, ওয়াত্তাকাউ, আর তারা যদি তাকওয়ার পথ অবলম্বন করত, তারা যদি ঈমান আনতো, তারা যদি তাকওয়ার পথ অবলম্বন করত, তারা যদি ঈমান আনতো, তারা যদি তাকওয়ার পথ অবলম্বন করত, লামাসুবাতুন, তাহলে অবশ্যই বদলা তাদের জন্য থাকতো, প্রতিদান, মিন ইনদিল্লাহি, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে, খায়রুন, অধিকতর কল্যাণ, লাউ কানু ইয়ালামুন, যদি তারা তা জানতো। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে যারা তোমরা ঈমান এনেছো, লা তাকুলু রাঈনা, লা তাকুলু, তোমরা বলো না, রাঈনা, হে আমাদের রাখাল। কাফের মুশরিকরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে টিটকারি করে রায়না বলতো। ইমানদাররা রায়না অর্থ বলতো, রায়না দুইটা অর্থ, একটা হলো হে আমাদের রাখাল, আর আরেকটা অর্থ হলো হে আমাদের প্রতি আপনি তাকান। খুব ভদ্রতার সাথে সাহাবা একরাম নবীকে ডাকতো। একই শব্দের একাধিক অর্থ, তার মানে দুইটা অর্থ। একই শব্দের কয়টা অর্থ? দুইটা অর্থ। তো ইমানদাররা পজিটিভ অর্থে রাসূলকে ডাকতো, আর ওই যে ইহুদিরা, কাফেররা, তারা রাসূলকে রাখাল অর্থে ডাকতো। তো এখন যেহেতু একই শব্দ একটা পজিটিভ অর্থ দিচ্ছে আর একটা নেগেটিভ অর্থ দিচ্ছে, তো এই জন্য আল্লাহ তাআলা বলছে, যেহেতু এরকম একটা সন্দেহপূর্ণ শব্দ, এটা দিয়ে রাসূলকে অপমান করার সুযোগ যেহেতু হয়ে গেছে, অতএব লা তাকুলু রাঈনা, তোমরা রাঈনা এই শব্দটা বলবে না। আমাদের প্রতি তাকান, খেয়াল করেন, এই শব্দটা রায়না দ্বারা তোমরা প্রকাশ করবে না, বরং তোমরা ডাইরেক্ট বলো, ওয়াকুলু, বরং তোমরা বলো, উনজুরনা, হে নবী আপনি আমাদের প্রতি লক্ষ্য করুন, আমাদের প্রতি আপনি খেয়াল করুন। রায়না, রা রা রায়না অর্থ রহিত করা না, না রায়না অর্থ রহিত করা না। রায়না শব্দের অর্থ হলো আমাদের রাখাল। আবার আরেকটা অর্থ হলো, রায়না শব্দের আরেকটা অর্থ হলো আমাদের প্রতি আপনি, আমাদের প্রতি আপনি এই যত্ন নিন, যত্ন, আপনি আমাদের প্রতি কি যত্ন, এটাও একটা অনুবাদ, যত্ন, জানান তো এটা না, যত্ন নিন, হ্যাঁ, আপনি আমাদের প্রতি যত্ন নিন, আপনি আমাদের প্রতি নজর দেন, এরকম অর্থ আর কি। তো ইমানদাররা রায়না শব্দ দ্বারা এটা বুঝাইতো যে আপনি আমাদের প্রতি একটু যত্ন নিন বা একটু খেয়াল করেন, একটু কাইন্ডলি অনুগ্রহ করেন, এরকম অর্থ আর কি। কিন্তু কাফেরারা এটাকে রাখাল অর্থে ব্যবহার করত। কাফেরা এটাকে কি করত? রাখাল অর্থে ব্যবহার করত।
তো রাখাল অর্থে যেহেতু ব্যবহার করতো, এই জন্য আল্লাহ তাআলা আয়াত নাযিল করলেন, তোমরা রাসূলকে রাআইনা এই শব্দটা বলার দরকার নাই। এই শব্দটা কি করার দরকার নাই, বলারই দরকার নাই, বরং ওয়াকুলু, বরং তোমরা বলো, উনজুরনা, হে আমাদের নবী, আপনি আমাদের প্রতি তাকান। আরে বলছে উনজুরনা, আমাদের প্রতি আপনি খেয়াল করুন, ওয়াসমাউ, আর তোমরা শুনতে থাকো, ওয়ালিল কাফিরিনা, আর কাফেরদের জন্য রয়েছে আযাবুন আলীমুন, বেদনাদায়ক শাস্তি। আযাব মানে শাস্তি, আলীম মানে যন্ত্রণাদায়ক, পেইনেবল পানিশমেন্ট তাদের জন্য রয়েছে। মা ইয়াওয়াদ্দুল্লাযীনা কাফারু মিন আহলিল কিতাব, তারা আশা করে না, যারা, মা ইয়াওয়াদ্দুল্লাযীনা কাফারু, যারা কুফরি করেছে, তারা আশা করে না, মিন আহলিল কিতাব, আহলি কিতাবদের মধ্য থেকে, আহলি কিতাবের মধ্য থেকে তারা আশা করে না, মা ইয়াওয়াদ্দুল্লাযীনা কাফারু মিন আহলিল কিতাব, মা ইয়াওয়াদ্দু, আশা করে না, আল্লাযীনা, যারা, কাফারু, কুফরি করেছে, মিন আহলিল কিতাব, আহলে কিতাবের মধ্য থেকে, ওয়ালাল মুশরিকিন, এবং মুশরিকদের মধ্য থেকেও, তার মানে আহলে কিতাব, মুশরিক, তারা কেউ আশা করে না, আইয়ুনাজ্জালা আলাইকুম, যে তাদের উপরে নাজিল হোক, মিন খাইরিন, কোন কল্যাণ, মির রাব্বিকুম, তাদের রবের তরফ থেকে। ওয়াল্লাহু ইয়াখতাসসু বিরহমাতিহি মান ইয়াশা, আল্লাহ, আর আল্লাহ তাআলা, ইয়াখতাসসু, তিনি বিশেষভাবে মনোনীত করেন, বিরহমাতিহি, তার রহমতের দ্বারা, মান ইয়াশাউ, যাকে চান তাকে, আল্লাহু যুল ফাদলিল আযীম, আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন যুল ফাদল, ফদলওয়ালা, আযীম, তিনি হলেন মহা অনুগ্রহ। আল্লাহ তাআলা মহান ফদলওয়ালা, আল্লাহ তাআলা মহান ফদলওয়ালা। ওয়াল্লাহু যুল ফাদলিল আযীম, মা নানসাখ মিন আয়াতিন আও নুনসিহা না'তি বিখাইরিম মিনহা আও মিথলিহা, মা নানসাখ, মা নানসাখ, আমি আল্লাহ রহিত করি, যা, মা, যা, নানসাখ, আমি রহিত করি, মিন আয়াতিন, কোন আয়াত, কোন আয়াত যখন আমি রহিত করি, যখনই কোন আয়াত আমি রহিত করি, আও নুনসিহা, অথবা আমি ভুলিয়ে দেই। কোরআনের আয়াত কিন্তু রহিত হয়েছে, তো নাজিল করেছেন যিনি, রহিত তিনি করেছেন, তাই না? মা নানসাখ মিন আয়াতিন, আমি আল্লাহ যখন কোন আয়াতকে রহিত করি, আও নুনসিহা, অথবা এটা রাসূলের জেহান থেকে ভুলিয়ে দেই, নাতি, তখন আমি নিয়ে আসি, বিখাইরিম মিনহা, তার থেকে উত্তম কোনো কিছু। কোন আয়াত যখন আমি রহিত করি অথবা এটাকে ভুলিয়ে দেই, তখন এর চেয়ে বেটার, এর চেয়ে ভালো কিছু আমি আরো নিয়ে আসি। মা নানসাখ মিন আয়াতিন আও নুনসিহা নাতি বিখাইরিম মিনহা আও মিথলিহা, অথবা তার অনুরূপ। আলাম তাআলাম, হে নবী, আপনি কি জানেন না, আলাম তাআলাম, হে নবী, আপনি কি জানেন না, আন্নাল্লাহ, যে নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা, আলা কুল্লি শাইইন কাদির, তিনি সব জিনিসের উপরে সর্বশক্তিমান। হে নবী, আপনি কি এটা জানেন না, আলাম তাআলাম আন্নাল্লাহ লাহু মুলকুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ, হে নবী, আপনি কি জানেন না, আন্নাল্লাহ, যে নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা, লাহু, তার জন্য রয়েছে, মুলকুস সামাওয়াতি, আসমানের রাজত্ব বা আধিপত্য, ওয়াল আরদ, এবং জমিনের আধিপত্য, ওয়া মা লাকুম মিন দুনিল্লাহি, আর নেই তোমাদের জন্য, মিন দুনিল্লাহি, আল্লাহ তাআলা ছাড়া, মিন ওয়ালিয়্যিন, কোন বন্ধু, ওয়ালা নাসির, আর না কোন সাহায্যকারী। আল্লাহ তাআলা ছাড়া তোমাদের জন্য নেই কোন সাহায্যকারী, নেই কোন বন্ধু। আম তুরিদুনা আন তাসআলু, আম তুরিদুনা, তোমরা কি চাচ্ছ, আন তাসআলু, প্রশ্ন করতে, রাসূলাকুম, তোমাদের রাসূলকে, কামা, যেমন করে, সুইলা মূসা, মূসাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, প্রশ্ন করা হয়েছিল মূসাকে, যেমন করে মূসাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, যেমন করে মূসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, যেমন করে মূসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, মিন ক্বাবল, ইতিপূর্বে, ইতিপূর্বে যেভাবে মূসাকে প্রশ্নে জর্জরিত করা হয়েছে, তোমরা কি সেভাবে তোমাদের নবীকে এভাবে প্রশ্নে জর্জরিত করতে চাও?
মুসাকে প্রশ্নে জর্জরিত করে কি করেছে মনে আছে তো আপনাদের? ওই যে গরু জবাইয়ের কাহিনী, প্রশ্ন করতে 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 গরুরে এমন অবস্থায় নিয়ে গেছে, গরু আর কিনতে পারা যায় না। তখন গরুরে কিনতে হয়েছে স্বর্ণ মুদ্রা দিয়ে, গরুর চামড়া পরিমাণ স্বর্ণ মুদ্রা দিয়ে এরকম একটা গরুকে কিনতে হয়েছে। তার মানে এটা হলো তাদের প্রশ্নের কারণ, প্রশ্ন অধিক বেশি প্রশ্ন করার ফলাফল। তো তোমরা কি তোমাদের এই নবীকে, যেরকম মুসা আলাহিসাল্লামকে প্রশ্ন করা হয়েছে, তোমরা কি এরকম তোমাদের নবীকে এরকম প্রশ্নে জর্জরিত করতে চাও? ওয়ামাইয়াতাবাদ্দালিল কুফরা, আর যে ব্যক্তি কুফরকে পরিবর্তন করে বিল ঈমান, ঈমানের বিনিময়ে, অর্থাৎ ঈমান বাদ দিয়ে কুফর গ্রহণ করে ঈমানকে বর্জন করে, ফাকাদ দাল্লা সাওয়া'আস সাবিল, ফাকাদ দাল্লা নিশ্চিত সে হারিয়েছে বা পথভ্রষ্ট হয়েছে, সাওয়া'আস সাবিল সহজ সরল পথটা সে হারিয়ে ফেলেছে, নিশ্চিত রূপে এটাকে সে নিজের থেকে হারিয়ে ফেলেছে। মা নানসাখ মিন আয়াতিন আও নুনসিহা, মা নানসাখ মিন আয়াতিন, যখনই আমি কোনো আয়াত রহিত করে দেই, আও নুনসিহা অথবা আমি এটাকে ভুলিয়ে দেই। কোরআনের আয়াত, আগামী ক্লাসে একটু কথা এখানে বলবো যে কোরআনের আয়াত কয়ভাবে রহিত হয়, কি হয় এই ব্যাপারে একটু। রহিত, নানসাখ, নসখ অর্থ রহিত করা, বাদ দেওয়া, ডিলেট করা। তো এই ডিলেটটা একটু বলে ফেলি। এই ডিলেটটা হতে পারে যে একটাকে বাদ দিয়ে এই জায়গায় আল্লাহ তাআলা আরেকটা দিয়েছেন, রিপ্লেস করেছেন। তো বাদ দিলেন কেন, রিপ্লেস করলেন কেন? যেটাকে বাদ দিয়েছেন এটা হচ্ছে বেটার কিছু এনেছেন, সেই জন্য এটাকে বাদ দেওয়া। অথবা আল্লাহ তাআলা যেটাকে বাদ দিয়েছেন এটা দরকার নাই, আমাদের এই শরীয়তে এটা প্রয়োজন নাই, এই জন্য এটাকে বাদ দিয়ে যেটা প্রয়োজন সেটা এনেছেন। এটাই হলো নসখ, এটাই হলো কি রহিত করা, কোরআনের আয়াত রহিত করা। তাহলে কে করেছেন এই রহিত করার কাজ? আল্লাহ তাআলা নিজেই, যেহেতু কোরআনের মালিক, তিনি নিজেই এটাকে রহিত করেছেন। মা নানসাখ মিন আয়াতিন আও নুনসিহা না'তি বিখাইরিম মিনহা আও মিসলিহা আলাম তা'লাম, হে নবী আপনি কি জানেন না, আন্নাল্লাহ, যে নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন আলা কুল্লি শাইইন কাদির, সব জিনিসের উপরে তিনি ক্ষমতাবান। আলাম তা'লাম আন্নাল্লাহ, হে নবী আপনি কি জানেন না, আন্নাল্লাহ, যে নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা, লাহু তার জন্য রয়েছে, মুলকুস সামাওয়াতি আসমানের রাজত্ব, ওয়াল আরদ এবং জমিনের রাজত্ব। হে নবী আপনি কি জানেন না, আল্লাহ তাআলা এমন যে আল্লাহ তাআলার জন্য রয়েছে আসমানের রাজত্ব আর জমিনের রাজত্ব। আল্লাহ তাআলার জন্য রয়েছে আসমানের রাজত্ব আর জমিনের রাজত্ব। وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير, وما لكم আর নেই তোমাদের জন্য, মিন দুনিল্লাহি আল্লাহ তাআলা ছাড়া, মিন ওয়ালিয়্যিন কোন অভিভাবক, ওয়ালা নাসিরিন আর না কোন সাহায্যকারী। আম তুরিদুনা আন তাসআলু রাসূলাকুম, আম কি তুরিদুনা তোমরা চাচ্ছ, আন তাসআলু যে তোমরা প্রশ্ন করবে, রাসূলাকুম তোমাদের রাসূলকে, কামা যেমন করে সুইলা প্রশ্ন করা হয়েছিল মুসা আলাইহিস সালামকে, মিন ক্বাবলু ইতিপূর্বে। ওয়া মান ইয়াতাবাদ্দালিল কুফরা, আর যে ব্যক্তি কুফরিকে পরিবর্তন করে, বিল ঈমানি ঈমানের পরিবর্তে, ওয়া মান ইয়াতাবাদ্দালিল কুফরা, ওয়া মান ইয়াতাবাদ্দালিল কুফরা, আর যে ব্যক্তি কুফরিকে পরিবর্তন করে বিল ঈমান ঈমানের পরিবর্তে, ফাকাদ দাল্লা সাওয়া'আস সাবিল, ফাকাদ দাল্লা সাওয়া'আস সাবিল, ফাকাদ দাল্লা অবশ্যই সে পথ হারিয়ে ফেলবে, সাওয়া'আস সাবিল সহজ সরল সঠিক পথ। আমি আজকে যেখানে আছি এখানে নামাজ দেরিতে, এই জন্য আজকে ক্লাসটা একটু দেরি করবো। আর আমাদের এখানে বোনদের সংখ্যা হলো বেশি, তো বোনেরা তো গড়ে নামাজ পড়েন তাই না, এই জন্য ভাইরা যাদের নামাজ 7:30, আপনারা নামাজ ধরবেন গিয়ে, বাকি পড়াটুকু আপনারা রেকর্ড শুনে নেবেন, এটা মাথায় রাখবেন। আমি এক জায়গায় সবসময় ক্লাস নেই না, যেমন গত ক্লাস নিয়েছি যেখানে, ওখানে নামাজ ছিল 7:30, কিন্তু আজকে আমি যেখানে ক্লাস নিচ্ছি
এখানে নামাজ হলো 8:45। তো অতএব আমি মোটামুটি 40-42 পর্যন্ত ক্লাস নিতে পারবো ইনশাল্লাহ। সবসময় মনে রাখবেন, যার যতটুকু ছুটে যায় শেষের দিকে এসে ততটুকু আপনি রেকর্ড শুনে নেবেন ইনশাল্লাহ। আর আমাদের এখানে ম্যাক্সিমাম হলো বোন, এটা মনে রাখবেন আপনারা। ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب ود كثير من أهل الكتاب ود কামনা করে, আশা করে, প্রত্যাশা করে, আকাঙ্ক্ষা করে, কাসীর মিন আহলিল কিতাব, আহলে কিতাবের মধ্য থেকে অনেকেই, লাউ ইয়ারুদ্দুনাকুম, যদি তারা ফিরিয়ে নিতে পারে তোমাদেরকে, মিন বাদি ঈমানিকুম, তোমাদের ঈমান আনার পরে, কুফারান, কুফুরের দিকে। আহলে কিতাবদের অনেকেই এই আশা করে যেন তোমাদেরকে তোমাদের ঈমান আনার পরে আবার কুফুরের দিকে ফিরিয়ে নিতে তারা এটা চায়, তারা এটা কামনা করে। তারা সব সময়, তাদের বেশিরভাগ অংশ এই কামনাটাই তাদের চিন্তা, ফিকির ফিকির যে যে তোমরা ঈমান যে গ্রহণ করছো, এই ঈমানটা ছেড়ে দিয়ে আবার পূর্বের হালাতে তোমরা ফিরে যাও, এমনটা তারা চায়। ওয়াদ্দ কাসীরুম মিন আহলিল কিতাব, আহলে মানে আহলে কিতাব মানে হলো কিতাবওয়ালা। এই আহলে কিতাব মানে হলো কিতাবওয়ালা। এই আহলে কিতাব মানে অর্থ, অর্থ কি এটার? কিতাবওয়ালা, তার মানে যারা তাওরাত পেয়েছে তাদেরকে আহলে কিতাব বলা হয়, মনে রাখবেন। ওয়াদ্দ কাসীরুম মিন আহলিল কিতাব লাউ ইয়ারুদ্দুনাকুম, যদি তারা ফিরিয়ে নিতে পারে তোমাদেরকে, মিন বাদি ঈমানিকুম, তোমাদের ঈমান গ্রহণ করার পরে, কুফারান, কুফরের দিকে, হাসাদান, এটা তারা হিংসাবশত এমনটা চায়, মিন ইনদি আনফুসিহিম, তাদের নিজেদের অন্তরে, মিন বাদি মা তাবায়্যানা, প্রকাশ হওয়ার পর, লাহুমুল হাক্কু, তাদের নিকট সত্য প্রকাশিত হওয়ার পর, মিন বাদি মা তাবায়্যানা লাহুমুল হাক্কু ফাফু, অতএব তোমরা ক্ষমা করো, ওয়াসফাহু, আর তোমরা উপেক্ষা করো বা দৃষ্টিপাত করো না, হাত্তা ইয়াতি আল্লাহু বিআমরিহি, হাত্তা, যতক্ষণ না, ইয়াতি আল্লাহু, আল্লাহ তাআলা তার নির্দেশ আনয়ন করেন, বিআমরিহি, নিজের নিজের অনুমতি ক্রমে, ইন্নাল্লাহা আলা কুল্লি শাইইন কাদির, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা, ইন্নাল্লাহ, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা, আলা কুল্লি শাইইন কাদির, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তিনি সবকিছুর উপরে মহা ক্ষমতাবান। ইন্নাল্লাহ আলা কুল্লি শাইইন কাদির, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা সবকিছুর উপরে তিনি ক্ষমতাবান। وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقيموا الصلاة, আর তোমরা সালাত কায়েম করো, وآتوا الزكاة, আর তোমরা যাকাত দাও, وما تقدموا لأنفسكم, আর যা তোমরা পূর্বে প্রেরণ করেছো, লিআনফুসিকুম, নিজেদের জন্য, মিন খাইরিন, কোন সৎকর্ম, তাজিদুহু, এটাকে তোমরা পাবে, ইনদাল্লাহ, আল্লাহ তাআলার নিকট, ইন্নাল্লাহ বিমা তা'মালুনা বাসীর, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা বিমা তা'মালুনা, তোমরা যা করছো এই ব্যাপারে তিনি হলেন বাসীরুন, সম্যক দ্রষ্টা, তিনি আল্লাহ তাআলা সব কিছু দেখেন, তোমরা যা করছো এই ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন সম্যক দ্রষ্টা। ওয়াদ্দা কাসীরুম মিন আহলিল কিতাব, ওয়াদ্দা, কামনা করে, আকাঙ্ক্ষা করে, প্রত্যাশা করে, কাসীরুন, অধিকাংশই, মিন আহলিল কিতাব, আহলে কিতাবের মধ্য থেকে, লাউ ইয়ারুদ্দুনাকুম, লাউ, যদি, ইয়ারুদ্দুনাকুম, তারা কামনা করে যদি, মিন বাদি ঈমানিকুম, তোমাদের ঈমান আনয়ের পরে পরে, লাউ ইয়ারুদ্দুনাকুম, লাউ, যদি, ইয়ারুদ্দুনাকুম, যে তোমরা ফিরে যাবে, তারা কামনা করে যে তারা ফিরে যাবে, মিন বাদি ঈমানিকুম, তোমাদের ঈমান আনয়ন করার পর, কুফারান, কুফুরের দিকে, হাসাদান, হিংসাবশত, বিদ্বেষবশত, মিন ইনদি আনফুসিহিম, তাদের অন্তঃকরণে,
মিন বাদি পরে মা তাবায়্যানা যা প্রকাশিত হয় লাহুমুল হাক্কু সত্য তাদের জন্য ফাফু অতএব তোমরা এটাকে উপেক্ষা করে চলো ওয়াসফাহু আর তোমরা ফাফু তোমরা ক্ষমা করো ওয়াসফাহু আর এটাকে উপেক্ষা করে চলো হাত্তা ইয়াতি আল্লাহু বিআমরিহি হাত্তা যতক্ষণ না ইয়াতি আল্লাহু আল্লাহ তাআলা দেন বিআমরিহি এর নিজের নির্দেশ দ্বারা যতক্ষণ না আল্লাহ তাআলা নির্দেশ আনয়ন করেন ইন্নাল্লাহ নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা আলা কুল্লি শাইইন কাদির তিনি সব জিনিসের উপরে ক্ষমতাবান ওয়া আকিমুস সালাতা তোমরা সালাত কায়েম করো সালাত কায়েম করতে বলছে তার মানে সকলে মিলে সালাত আদায় করা সালাতের সমাজ বানানো এটাকে বলা হয় সালাত কায়েম করা সালাতের ফ্যামিলি সালাতের সমাজ সালাতের রাষ্ট্র ওয়া আকিমুস সালাতা তোমরা সালাত কায়েম করো ওয়া আতুজ যাকাতা তোমরা যাকাত দাও ওয়া মা তুকদ্দিমু লিআনফুসিকুম ওয়া মা তুকদ্দিমু আর তোমরা যা কিছু অগ্রগামী করো লিআনফুসিকুম নিজেদের জন্য মিন খাইরিন কল্যাণজনক কাজ থেকে তাজিদুহু এটাকে তোমরা পাবে ইনদাল্লাহি আল্লাহ তাআলার নিকট ইন্নাল্লাহ নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা বিমা তা'মালুনা বাসীর নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা বিমা তা'মালুনা তোমরা যা করছো এই ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন বাসীরুন তিনি হলেন সর্বদ্রষ্টা সব জিনিস তিনি দেখেন বাসীর তিনি সব জিনিস পর্যবেক্ষণ করেন وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين وقالوا আর তারা বলে لن يدخل الجنة কখনো কেউ প্রবেশ করবে না আল জান্নাতা জান্নাতে ইল্লা মান কানা হুদান যে ইহুদি হয়েছে আও নাসারা অথবা যে খ্রিস্টান হয়েছে যে ইহুদি হয়েছে যে খ্রিস্টান হয়েছে সে ছাড়া আর কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না এরকম কথা কিন্তু আমরা আগে দেখেছি ইহুদিরা বলে খ্রিস্টানদেরকে তোমরা ভুয়া আর খ্রিস্টানরা ইহুদিদেরকে বলে তোমরা ভুয়া তাই না মানে এক দল বলে আমরা আল্লাহর প্রিয় আরেক দল বলে আমরা আল্লাহর প্রিয় আর এখানে তারা বলছে সবাই একজোট হয়ে ওয়াকালু তারা বলছে একজোট হয়ে লান ইয়াদখুলাল জান্নাতা জান্নাতে কেউ প্রবেশ করবে না জান্নাতে কেউ প্রবেশ করবে না ইল্লা মান কানা হুদান যে ইহুদি হবে সে ছাড়া আও নাসারা অথবা যে নাসারা হবে সে ছাড়া তার মানে ইহুদি নাসারা ছাড়া আর কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না এটা তাদের কথা ইহুদি নাসারারা এই কথা বলে তিলকা আমানিয়ুহুম আল্লাহ তাআলা বলেন এটা হলো তাদের মনের মিথ্যা বাসনা কুল হাতু বুরহানাকুম নবী হে আপনি বলে দিন হাতু তোমরা আনয়ন করো বুরহানাকুম তোমাদের দলিল প্রমাণ ইন কুনতুম সাদিকিন যদি তোমরা তোমাদের দাবিতে সত্যবাদী হয়ে থাকো ইন কুনতুম সাদিকিন বালা হ্যাঁ অবশ্যই মান আসলামা যে ব্যক্তি সমর্পণ করেছে বা নিজেকে সঁপে দিয়েছে ওয়াজহাহু তার চেহারাটাকে যে ব্যক্তি তার নিজের চেহারাটাকে সঁপে দিয়েছে লিল্লাহি আল্লাহর জন্য ওয়াহুয়া মুহসিনুন এমত অবস্থা যে সে সৎকর্মশীল ফালাহু আজরুহু তার জন্য রয়েছে তার প্রতিদান ইনদা রাব্বিহি তার প্রতিপালকের নিকট ওয়ালা খাউফুন আলাইহিম আর নেই কোনো ভয় তাদের উপর ওয়ালা খাউফুন আলাইহিম ওয়ালা হুম ইয়াহজানুন আর না তারা চিন্তিত হবে ওয়ালা খাউফুন আলাইহিম ওয়ালা হুম ইয়াহজানুন ওয়াকালু আর তারা বলে লা ইয়াদখুলাল জান্নাতা জান্নাতে প্রবেশ করবে না কেউ ইল্লা মান কানা হুদা যে ব্যক্তি ইহুদি হয়েছে সে ছাড়া আর কেউ আও নাসারা অথবা যে নাসারা বা খ্রিস্টান হয়েছে সে ছাড়া আর কেউ তিলকা আমানিয়ুহুম আল্লাহ তাআলা বলেন এটা হলো তাদের মিথ্যা আশা আকাঙ্ক্ষা তিলকা আমানিয়ুহুম এটা হলো তাদের মিথ্যা আকাঙ্ক্ষা কুল হাতু বুরহানাকুম কুল হে নবী আপনি বলে দেন হাতু তোমরা আনয়ন করো বুরহানাকুম তোমাদের এই বুরহান
তোমাদের দলিল প্রমাণ তোমরা আনয়ন করো। কুল হাতু বুরহানাকুম, তোমরা তোমাদের দলিল, তোমরা তোমাদের প্রমাণ আনয়ন করো। ইন কুনতুম সাদিকিন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। তোমরা যে বলছো ইহুদি নাসারা ছাড়া আর কেউ জান্নাতে যাবে না, এটা তো তোমাদের একটা মিথ্যা আশা আকাঙ্ক্ষা। ঠিক আছে, তোমরা যে বলছো ইহুদি নাসারা ছাড়া আর কেউ জান্নাতে যাবে না, এই মর্মে তোমরা দলিল আনো। কোন দলিলের ভিত্তিতে তোমরা বলছো ইহুদি নাসারা ছাড়া আর কেউ জান্নাতে যাবে না? আনো 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 আনো, ইন কুনতুম সাদিকিন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। বালা মান আসলামা ওয়াজহাহু লিল্লাহ, বালা, হ্যাঁ অবশ্যই, মান আসলামা, যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করলো, ওয়াজহাহু লিল্লাহ, এবং ওয়াজহাহু, এবং না, ওয়াটা মূল অক্ষর। বালা মান আসলামা, বালা, হ্যাঁ অবশ্যই, মান, যে ব্যক্তি, আসলামা সঁপে দিয়েছে, সারেন্ডার করে দিয়েছে, ওয়াজাহাহু নিজের চেহারাটা। নিজের চেহারা মানে কি? নিজের কামনা বাসনা ইচ্ছা এরাদা, যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য সঁপে দিয়েছে। নিজের ইচ্ছা বলতে কোনো ইচ্ছা নাই, সব আল্লাহর ইচ্ছা। আমরা কি নিজের ইচ্ছা মতো চলতে পারি বলেন? আমাদের কোনো ইচ্ছা আছে? আমাদের ইচ্ছা তো কত কিছু হয়, তাই না? আমরা যত ইচ্ছা করি সব কি আমরা বাস্তবায়ন করতে পারি? কারণ আমরা তো একটা ফ্রেমের মধ্যে আবদ্ধ, তাই না? আমরা যা ইচ্ছা করি তাই আমরা পাই না, যা ইচ্ছা করি তা আমরা খেতেও পারি না, যা ইচ্ছা করি তা আমরা দেখতেও পারি না, যা ইচ্ছা করি তা আমরা ভোগ করতেও পারি না। কেননা আমরা মুসলিম। মুসলিম মানে হাত পা বাঁধা। মুসলিম মানে হলো হাত পা বাঁধা কার কাছে? আল্লাহ তাআলার কাছে। আমরা মুসলিম, আমাদের হাত পা বাঁধা আল্লাহ তাআলার কাছে, যেহেতু আমরা সারেন্ডার করেছি। তো এখানে বলছে বালা মান আসলামা, অতএব যে ব্যক্তি সঁপে দিয়েছে, সারেন্ডার করে দিয়েছে, ওয়াজহাহু মানে নিজের চেহারা। নিজের চেহারা মানে নিজের কামনা বাসনা ইচ্ছা এরাদা প্রত্যাশা আশা আকাঙ্ক্ষা সব কিছু আল্লাহ তাআলার কাছে দিয়ে দিছে, লিল্লাহ, আল্লাহর জন্য। তার মানে আল্লাহ যা বলবে আমি তাই করব, আল্লাহ যা খেতে বলবে আমি তাই খাবো, আল্লাহ যা আমাকে ভোগ করতে বলবে আমি তাই ভোগ করব, আল্লাহ যা আমাকে দেখতে বলেছে তাই দেখব, আল্লাহ যা আমাকে এনজয় করতে বলেছে আমি তাই কেবল এনজয় করবো। বালা মান আসলামা ওয়াজহাহু লিল্লাহ, যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য নিজের চেহারাটাকে সঁপে দিল। বুঝতে পেরেছেন? মানে নিজের কোনো ইচ্ছা নাই। একজন মোমেন, তার একজন মুসলিম, তার কোনো ইচ্ছা নাই। তার ইচ্ছাটা কি? আল্লাহর ইচ্ছাই তার ইচ্ছা। আমরা না একটা দোয়া পড়ি, রাদিতু বিল্লাহি রাব্বা, আমার সাথে একটু পড়েন তো, রাদিতু বিল্লাহি রাব্বা, পারলে একটু লিখে দেন, রাদিতু বিল্লাহি রাব্বা ওয়া বিল ইসলামি দীনা ওয়া বিমুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাবিয়্যান ওয়া রাসূলা। রাদিতু বিল্লাহি রাব্বা, বলো আমার সাথে, রাদিতু বিল্লাহি রাব্বা ওয়া বিল ইসলামি দীনা, বলো না, رضيت بالله ربا، رضيت بالله ربا، رضيت بالله ربا، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا। শোনেন, এই যে দোয়াটা মেহনাজ আপা লিখে দিয়েছেন, এটা শুধু পড়লে হবে না, মাশাআল্লাহ। এই যে আরেকজন বোন এটাকে আরবি লিখে দিয়েছেন, মাশাআল্লাহ, চমৎকার। মাশাআল্লাহ, আরবি তো লিখতে পারেন আপনারা, মাশাআল্লাহ, চমৎকার। রাদিতু বিল্লাহি রাব্বা ওয়া বিল ইসলামি দীনা ওয়া বিমুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাবিয়্যান ওয়া রাসূলা। রাদিতু বিল্লাহি রাব্বা, আমি আল্লাহকে রব হিসেবে পেয়ে রাজি। ওয়া বিল ইসলামি দীনা, ইসলামকে জীবন ব্যবস্থা হিসেবে পেয়ে রাজি। ওয়া বিমুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাবিয়্যান ওয়া রাসূলা, আর নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে আমি নবী এবং রাসূল হিসাবে পেয়ে আমি খুশি।
সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। এই কথা দ্বারা আমরা কি ঘোষণা দিয়েছি? আল্লাহ আপনি আমার রব, রবে আমার সব। আল্লাহ আমার রব, ওই রবে আমার সব। আল্লাহ আমার রব, ওই রবে আমার সব। তার মানে আমি আল্লাহকে রব হিসেবে মেনে নিয়েছি। আমার আল্লাহ আমাকে যা করতে বলেছেন আমি তাই করব, যা খেতে বলেছেন তাই খাবো, যা ভোগ করতে বলেছেন তাই ভোগ করব, যা পড়তে বলেছেন তাই আমি পড়বো। আমার কোনো সে নাই আমার জীবনের উপর, আমার কোনো সে নাই আমার জীবনের উপর। তাহলে আল্লাহ আমাদের কি রব? রদিতু বিল্লাহি রব্বা, আমি আমার আল্লাহকে রব হিসেবে পেয়ে খুশি। ওয়াবিল ইসলামি দীনা, আমি দিনকে জীবন ব্যবস্থা হিসেবে পেয়ে, ইসলামকে জীবন ব্যবস্থা হিসেবে পেয়ে আমি খুশি। ওয়াবিল ইসলামি দীনা, জীবন ইসলামকে জীবন ব্যবস্থা হিসেবে পেয়ে আমি খুশি, ইসলামকে জীবন ব্যবস্থা হিসেবে পেয়ে আমি খুশি। ওয়াবি মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবিয়্যান ওয়া রাসূলা, নবীকে আমার জীবনের কান্ডারি, নবীকে আমার জীবনের উসওয়ায়ে হাসানা, উত্তম আদর্শ হিসেবে পেয়ে আমি খুশি। আপনারা সবাই খুশি তো? এটা এটা হাদিস, এটা দোয়া, এটা দোয়া, এটা হচ্ছে বালা মান আসলামা ওয়াজহাহু লিল্লাহ, এই আয়াতের ব্যাখ্যা, এই আয়াত, এই দোয়াটা বললাম। তাহলে আমরা আল্লাহকে রব হিসেবে পেয়ে খুশি, ঠিক আছে তো? তারপরে ইসলামকে জীবন ব্যবস্থা হিসেবে পেয়ে খুশি, ঠিক আছে তো? আর নবীকে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে আমাদের নবী, আমাদের রাসূল হিসেবে পেয়ে আমরা কি খুশি? আলহামদুলিল্লাহ। তো আমরা এখন খুশি যে হয়েছি, এটার বহিঃপ্রকাশটা কিভাবে হবে? আমাদের জীবনের উপরে আমাদের কোনো হাত নাই। যেমন যে সকল বোনেরা একটু পর্দার বাহিরে চলেন, তাহলে আপনি এই কথা বলার পরে আর পর্দার বাহিরে চলার কোনো সুযোগ নেই, ঠিক আছে না? যারা ওই যে আপনাদের মহরেম গায়রে মহরেম মেনে চলেন না, তারা এই দোয়া পড়ার পরে মানতে হবে। যেহেতু আল্লাহকে আপনি মেনে নিয়েছেন, আল্লাহ বলছেন আপনি পরপুরুষের সামনে কথা বলতে পারবেন না, যেতে পারবেন না, তাই না? আপনার চেহারা দেখাতে পারবেন না, আপনার সৌন্দর্য দেখাতে পারবেন না। তাহলে এই কথা বলার পরে যারা সুদ খান, এই রাদিতু বিল্লাহি রাব্বা ওয়া বিল ইসলামি দীনা, আজকে থেকে আর সুদ খাওয়া বন্ধ, ঠিক আছে তো? যারা ঘুষ খান, আজকে থেকে ঘুষ খাওয়া বন্ধ। যারা প্রতিবেশীর সাথে দুর্ব্যবহার করেন, আজকে থেকে প্রতিবেশীর সাথে দুর্ব্যবহার করা বন্ধ। কারণ আল্লাহ তো নিষেধ করছে প্রতিবেশীর সাথে দুর্ব্যবহার করতে, তাই না? তো রাদিতু বিল্লাহি রাব্বা, আমি আল্লাহকে রব হিসেবে মেনে নিয়েছি। তো রব হিসেবে যদি মানি, তাহলে আমি প্রতিবেশীর সাথে দুর্ব্যবহার করব কিভাবে? আছে কোনো সুযোগ আছে? নাই। এখানে তো বোনেরা বেশি, তাই না? আপনাদের যাদের স্বামীরা দাড়ি রাখে না, আপনারা ভালোবাসা দিয়ে বোনেরা কিন্তু অনেক কিছু পারেন। স্বামীদেরকে যে আপনারা কত ভাবে যে আপনারা সাইজ করতে পারেন, আপনাদের কাছে আল্লাহ তাআলা কত কৌশল আছে। ভালোবাসা মিশ্রিত সাইজ করে স্বামীদেরকে যদি আপনি দাঁড়িয়ে রাখাই দিতে পারেন, তাহলে আপনি হবেন এই যুগের রাবিয়া বসরি। সুবহানাল্লাহ। আপনাদের কাছে কিন্তু সেই ফর্মুলা, সেই কৌশল আছে, তাই না? তো সুতরাং স্বামীদেরকে একটু নসিহত করেন। আপনারা বোনেরা আলহামদুলিল্লাহ অনেকে নামাজ রোজা, তাহাজ্জুদের নামাজ, তারপরে এই যে আওয়াবিনের নামাজ, ইশরাকের নামাজ, সপ্তাহে 2টা রোজা, সোমবার, জুমাবার, তারপরে আবার অনেকে ওই যে আইয়ামে বীজের রোজা রাখেন, 13, 14, 15 আরবি মাসের, এগুলো রাখেন। কিন্তু আপনাদের স্বামী যারা, আমাদের ভাই যারা আছে, তাদেরকে একটু নসিহত করা দরকার। তারা কিন্তু এগুলো কম করে, তাই না? তারা কিন্তু এই আবাদত গুলো কম করে। এখন বোনেরা কৌশলে আস্তে 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 করে আপনি আপনি তার ব্যাপারে কিছু কাজ হাতে নেন, আপনার স্বামীর ব্যাপারে কিছু কাজ আপনি হাতে নেন। হাতে নিয়ে কিছু পদক্ষেপ আপনি আস্তে আস্তে করে, স্টেপ বাই স্টেপ। দৌড়ে আপনি তাকে পারবেন না, দৌড়েই আপনি তাকে পারবেন না, আস্তে আস্তে করে আপনি তাকে একটু একটু দিনের দিকে আনেন। একটু একটু ভালোবাসা দিয়ে তাকে দিনের দিকে নিয়ে আসেন, ইনশাল্লাহ আপনিও জান্নাতে যাবেন, আপনার স্বামীও আপনাকে নিয়ে জান্নাতে যাবে। সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহ। কতই না সৌভাগ্য, তাই না? স্বামী স্ত্রী দুনিয়াতেও আছেন একসাথে, আবার পরকালে জান্নাতেও একসাথে থাকবেন। সুবহানাল্লাহ। এর চেয়ে বড় প্রাপ্তি একজন বোনের আর কি হতে পারে বলেন? এর চেয়ে বড় কোনো প্রাপ্তি আছে বলেন? নাই, নাই। দুনিয়াতে যে আমার স্বামী, আখেরাতে সে আমার স্বামী। আল্লাহ না করুন
আল্লাহ না করুক, আল্লাহ না করুক, যদি কোনো আপনি জান্নাতে গেলেন আপনার স্বামী জাহান্নামে যায়, তাহলে এই দুঃখ রাখবেন কোথায়? যার সাথে আপনি জীবন যৌবন সব দিলেন, তা সে জান্নাতে গেল না, আপনি জান্নাতে গেলেন, এটা কেমন কথা, তাই না? এই জন্য আপনারা একটু সিরিয়াস হন বোনেরা। আপনাদের কাছে আমি জানি অনেক কৌশল আছে, কৌশলগুলো প্রয়োগ করে করে স্বামীদেরকে একটু দিনমুখী করেন, ইসলামমুখী করেন, আবাদতমুখী করেন। এক বললেছেন যাদের স্বামী নেই তারা স্বামীর ব্যবস্থা করবেন তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি। যাদের স্বামী নাই, স্বামী ছাড়া কোনো বোন থাকা উচিত না, স্বামী ছাড়া কোনো বোন থাকা উচিত না। তদ্রূপ কোন পুরুষ তার স্ত্রী ছাড়া থাকা উচিত না। যে কোনো ভাবে হয়তো আপনি বিধবা হয়েছেন, অথবা দুর্ঘটনায় আপনার স্বামী চলে গেছে, হয়ে যেতে পারে দুর্ঘটনা, আপনি বিকল্প ব্যবস্থা করেন, তাড়াতাড়ি স্বামীর ব্যবস্থা করেন। স্বামী ছাড়া কোনো নারী নিরাপদ নয় আমাদের এই সমাজে। এটা একেবারে পরীক্ষিত, এটা একেবারে কি পরীক্ষিত। জি, তাহলে বালামান আসলামা ওয়াজহাহু লিল্লাহ, যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য নিজের জীবনটাকে বিলিয়ে দিবে, নিজের জীবনের উপরে নিজের কোনো মাতাব্বরি নাই, সব মাতাব্বরি কার? আল্লাহ। ওয়া হুয়া মুহসিন, এমত অবস্থায় সে হলো মুহসিন, সৎকর্ম পরায়ণ। ফালাহু আজরুহু ইনদা রাব্বিহি, তার জন্য রয়েছে প্রতিদান তার রবের কাছে। ওয়ালা খাউফুন আলাইহিম, এই যে দেখেন আমাদের ব্যাপারে, দেখেন দেখেন দেখেন, আমরা আমাদের জীবন যৌবন, আমাদের লাইফ, আমাদের সবকিছু আল্লাহ তাআলার কাছে সঁপে দিয়েছি, তাই না? সঁপে দিয়েছে। এবার আমাদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলছেন ওয়ালা খাউফুন আলাইহিম, তাদের উপরে কোনো ভয় নাই, তাদের উপরে কোনো চিন্তা নাই। ওয়ালা হুম ইয়াহজানুন, তারা চিন্তিত হবে না, তারা ভয়ও পাবে না, তাদের উপরে নেই কোনো ভয়। ওয়ালা হুম ইয়াহজানুন, এবং তারা চিন্তিত হবে না, তাদের উপরে নেই কোনো ভয়, তারা চিন্তিত হবে না। তাহলে দেখেন, যারা নিজেরা নিজেদের জীবনটাকে আল্লাহ তাআলার কাছে সঁপে দিয়েছে, আপনারা আমরা কি সঁপে দিতে পেরেছি? সবাই একটু বলেন আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ লেখেন তো দেখি। আজকে ক্লাসের এই লগ্নে, শেষ লগ্নে এসে আমরা আমাদের জীবন, আমাদের পুরো জিন্দিগিটা, আমাদের আয় করা, ব্যয় করা, আমাদের খাওয়া দাওয়া, আমাদের এনজয় করা, আমাদের ভোগ করা, আমাদের ঘোরাফেরা করা, আমাদের লেনদেন করা, আমাদের চাকরি বাকরি করা, আমাদের আত্মীয় স্বজনের বাড়িতে যাওয়া, আমাদের আনন্দ ফুর্তি করা, ঘুরতে যাওয়া, আমাদের ব্যবসা বাণিজ্য, চাকরি বাকরি, অফিস আদালত, ব্যবসা, রাজনীতি, পরিনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, পরিবার নীতি, যত কাজ আছে ওভারঅল 24 ঘন্টা আমরা যত কাজ করি, সবকিছু আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে সঁপে দিয়েছি। এই মর্মে সবাই একটু আলহামদুলিল্লাহ লেখেন। এই মর্মে সবাই সবাই একটু লেখেন আলহামদুলিল্লাহ। আমরা আমাদের সব কিছু আল্লাহর বিধান অনুযায়ী মানবো, আল্লাহর বিধান অনুযায়ী করব। ছেলে বিয়ে দিতে আল্লাহর বিধান, মেয়ে বিয়ে করাতে, ছেলে বিয়ে করাতে আল্লাহর বিধান, মেয়ে বিয়ে দিতে আল্লাহর বিধান, ঠিক আছে তো? নাম রাখতে আল্লাহর বিধান, আকিকা করতে আল্লাহর বিধান, মানে সব জায়গায় আল্লাহর বিধান, সব জায়গায় আল্লাহর বিধান, সর্ব জায়গায়। শুধু নামাজে দাঁড়ালে আল্লাহর বিধান নয়, সব জায়গায় যদি আল্লাহর বিধানকে আপনি রাখতে পারেন সামনে, ওয়ালা খাউফুন আলাইহিম, আল্লাহ তাআলা বলছেন তাদের উপরে কোনো ভয় নাই। ওয়ালা হুম ইয়াহজানুন, তারা কোনো চিন্তিত হবে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটা হাদিস বলেছেন, মান আহাব্বা লিল্লাহ ওয়া আবগাদা লিল্লাহ ওয়া আ'তা লিল্লাহ ওয়া মানা লিল্লাহি ফাকাদ ইসতাকমালাল ঈমান, যে ব্যক্তি কাউকে ভালোবাসলো আল্লাহর জন্য, যে ব্যক্তি কাউকে ঘৃণা করলো আল্লাহর জন্য, যে ব্যক্তি কাউকে দান করলো আল্লাহর জন্য, আবার যে ব্যক্তি কাউকে দান করা বন্ধ করে দিল আল্লাহর জন্য, তার মানে একজন মানুষের কাউকে ভালোবাসা, ভালো না বাসা, কাউকে পছন্দ করা, পছন্দ না করা, কাউকে দান করা, দান না করা, সব কিছু যখন আল্লাহর জন্য হবে, নবী বলেন ফাকাদ ইসতাকমালাল ঈমান, ওই ব্যক্তি তার ঈমানকে পরিপূর্ণ করতে পেরেছে। সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বুঝ দান করুক, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বুঝ দান করুক। আমিন আমিন আমিন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিক, আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লা আনতা, আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক। ওয়াসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।